Hello, good morning class SYBA. My name is Apurva Renukadas Deshmukh, Assistant Professor in English, Veer Vajekar College, Khunde. And today we are going to see a very short story written by Alice Walker, It's Everyday Youth. So, in our very last lecture, we already saw about everyday youth, and then we also saw about the Alice Walker. Who is the Alice Walker and what is the information about her. Even we go through her best novel Color Purple. Color Purple, and then we also see the background of African American fiction and literature. Then we also we already talk about the everyday youth, and today in our very lecture we will see the plot summary of Everyday Youth written by Alice Walker. So let's see. Here is we already see about the Alice Walker, how the publishes. So, let's start our story. The story opens on the mama waiting in the yard for her oldest daughter, Dee's visit. So, we already saw in the character, there are only the 4 characters, which Dee is the main character, then there is Mama and the Maggie, Dee's younger sister, and there is another Dee's husband. So, and we already saw that their characters, how the characters going to be developed. Like when we saw about the protagonist, which is a Dee, the Dee kashi ahe, she is so intelligent, so beautiful, smart, working woman, and who lives in the city, and she has her self-confidence. तिचा कॉन्फिडन्स आहे, तिची जगायची इच्छा ही तिच्या रुरल एरियामध्ये राहणाऱ्या ममा किंवा मॅगीपेक्षा खूप वेगळी आहे. त्यानंतर वी ऑलरेडी सी दॅट की डी ऑलरेडी चेंज हर नेम्स इन टू द आफ्रिकन नेम्स अँड but we first see that she is going to be तिने slavery सोडली आहे and she going to be the root like a diaspora. We already see that. And when comes to the mama is a mother of them. She is a hard working woman. She like a शेतकऱ्याची जशी स्त्री असते त्याचप्रमाणे ती ही शेतकरी आहे. Then there is a Maggie, the third character. The Maggie, she don't have the self confidence or the beauty like a Dee, and she don't use her intelligence as a Dee, and she always prefer to live with a mama in a rural area. Now we are going to see the why. बिकॉज कारण त्यांच्या घरी लहानपणी आग लागली होती आणि आग लागल्यामुळे काय झालं होतं की डीची बहीण जी आहे मॅगी, तिला स्कार आलेले आहेत जळण्याचे. त्यामुळे शी डोंट थिंक दॅट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाऊ हर सेल्फ कॉन्फिडन्स वॉज. तिचा सेल्फ कॉन्फिडन्स का डल होता हे आपण ऑलरेडी पाहिले. सो लेट्स सी. तो रुरल एरियामध्ये असल्यानं वी आर गोइंग टू सी द बॅकग्राऊंड की मामा वेटिंग करते आहे कोणाची, तर डीची. ती शहरात येते. शी रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिफरन्स बिटवीन अ डी अँड मॅगी, हर यंगेस्ट डॉटर, अँड नोज दॅट मॅगी विल बी एनिक्स अँड द सेल्फ कॉन्शियस अराउंड द डी. ऑफकोर्स डीला थोडंसं डी आल्यावर मॅगी थोडीशी बुजलेली असणार आहे. का? कारण शी इज अ नॉट ब्युटिफुल और नॉट इंटेलिजंट ॲज डी. Maggie was born in the house fire that happened more than a decade ago. Mama carried her out in her arms as Dee watched the house burn. Dee was seemingly happy and excited about the fire due to her extreme dislike for the house. So we already see that we already know what is the background of story. तर घराला आग लागली होती आणि घराला आग लागल्यावर काय झालं होतं तर ती मुलगी छोटी अडकली असली. मग मम्मा तिला घेऊन आली. डीनी ती मग काहीच केलेलं नाही आहे. ती फक्त एक सेल्फ कॉन्शियस गर्ल आहे जो आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. आणि तिला खुश झालेली का त्यांचं घर जळलं आहे, कारण तिला ते घर आवडत नव्हतं. जस्ट ओनली बरं झालं म्हणे आता आपण दुसऱ्या घरात जाऊ.
त्यामुळे तिची आपली एक डार्कनेस, तिच्या आतमध्ये असलेला एक डार्कनेस, द इनर साईड डार्कनेस इन द डी आपल्याला इथं दिसून येतो की तिला काहीतरी आहे, तिला जे नाही आवडत. शी इज व्हेरी हॅपी अबाउट देट. सो the narrator continues to paint a picture of Maggie as helpless, rather awkward, whereas D is a beautiful and seem to have an easier time in her life. तर इथं त्यामुळे ऑफकोर्स तिला स्कार आलेले असल्यामुळे ती थोडीशी ऑकवर्ड असते, तिचं सेल्फ कॉन्फिडन्स नाही आहे. बट डीसाठी तर सगळं इनफॅक्ट शी हॅव द इनर डार्क रूम, म्हणजे तिचं इंटेलिजंट किंवा तिची ब्युटी इज डझंट मॅटर, पण द इनर डार्कनेस तिच्यामध्ये जो आहे तो खूप जास्त असला तरी तिला बाकीची तिची लाईफ फक्त तिच्या बाह्यगुणांमुळे शी इज सो हॅपी. They left home to pursue an education in Augusta, afforded to her by Mama and the community fundraising efforts. So, डी कधी गेली होती तर कॉलेज शिकण्यासाठीच ती बाहेर गेली होती अँड शी लिव्ह इन अ सिटी. तर त्याच्यात आता ते फक्त शेतकरी होते, त्यामुळे दे आर आफ्रिकन अमेरिकन. ओके, फर्स्ट थिंग आफ्रिकन अमेरिकन होते. तर ममानी काय केलं, तिच्यासाठी पैसे दिले. नॉट ओन्ली द ममा बट कम्युनिटी फंड आहे त्यांचा, त्यांनी पण तिला स्कॉलरशिप दिली होती, त्यामुळे शी कॅन टेक हर एज्युकेशन फ्युचर. ममा नेवर्स अटेंड द स्कूल पास्ट सेकंड ग्रेड. मॅगी हॅज अ व्हेरी लिमिटेड रीडिंग ॲबिलिटी. तर आपण इथं पाहू जी डी तिची इंटेलिजन्स आहे अँड शी गेट एज्युकेटेड. तर इथं काय आहे, ममा दुसरीनंतर कधी शिकले नाही आणि मॅगी शी हॅज इवन शी डोंट हॅव एनी कॉन्फिडन्स. तर तिला फक्त थोडंसं फार वाचता येत होतं, बाकी तिला काही येत नाही आहे. सो दिस एज्युकेशन इज अ स्टार्क डिफरन्स. ममा सीम्स टू फील दॅट द स्टार्कनेस committing these dimwits we seemed about to understand. ओके, आता तुम्हाला हे गोष्ट माहिती आहे. ओके, एक लक्षात ठेवा, अमेरिका असो, कुठलाही कल्चर असो, इवन द आफ्रिकन अमेरिकन असो किंवा इंडियन असो, वॉट एव्हर द कल्चर जे असो, त्याच्यामध्ये डिफरन्स येतो. टू हाय एज्युकेशन, दॅट्स वाय द एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. तर तेव्हा जे शिकलेले नसतात की तेव्हा ते दुसऱ्याला जो शिकलेला असतो आणि तो स्वतःचे जो विचार मांडत असतो किंवा न्यू थिंकर असतो त्याला जस्ट इग्नोर करतात की ह्या काय 4 पुस्तकं शिकल्या आणि आम्हाला शिकवतो आहेस, काय एवढे दिवे लावले. तर सेम थिंग ममाची रिॲक्शन पण त्याबद्दल अशीच असते. ममा डिस्कस द फिजिकल डिफरन्स बिटवीन द थ्री. हर ओन मॅनली लुक्स, कारण ममा शेतामध्ये काम करते राईट, आणि शेतकऱ्याचं कसं असतं, ती स्त्री नाजूक साजूक नसते, ती कणखर असते, राकट असते, ती पुरुषांप्रमाणेच तिथं काम करू शकते राईट. सो मॅगीज टिमिड ओपिजन अँड डीज ओ नाईस हेअर, फुल फिगर अँड अ स्टायलिश वे टू ड्रेस. त्याच्यानंतर मॅगी शी डोंट हॅव एनी, तिला स्कार पण आहेत आणि तिला सेल्फ कॉन्फिडन्स पण आहे. पण त्याच्यानंतर डी येते. डी इज अ स्मार्ट, इंटेलिजंट, सो ब्युटिफुल ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड. तर तिचे केस सुंदर आहे, तिची फिगर सुंदर आहे आणि तिची ड्रेसिंग स्टाईल वी ऑलरेडी लर्न दॅट की डीची ड्रेसिंग स्टाईल ही खूप सुंदर आहे आणि तिला त्याबद्दल खूप अभिमान पण आहे. वेन द डी फायनली अराइव्स शी इज अकंपनी बाय अ मॅन हू ममा रेफर ॲज हाकिम ए बार्बर. त्याच्यानंतर डी येते कोणाबरोबर, तिच्या पार्टनरबरोबर, हू इज अ मुस्लिम गाय. तर तो आहे, ती ममा त्याला हाकिम ए बाबा म्हणत असते. ममा अँड मॅगी आर अ लिटिल टेकन अ बॅक बाय डीज वाईल्ड लुकिंग आउटफुट अँड हर अमेरिकन ग्रीटिंग टू देम, आफ्रिकन ग्रीटिंग टू दे सॉरी. तर त्याच्यानंतर जेव्हा ती ॲक्च्युली येते, आता आपल्याला एका ममानी केलेलं असतं की एका सिटीमध्ये राहणाऱ्या मुलीचे जे वर्णन केलेलं असतं, पण जेव्हा डी ॲक्च्युली येते विथ मॅरिंग विथ हर ओन मुस्लिम मॅन, ती येते तेव्हा ती जस्ट तिचे आउटफिट जो आफ्रिकन त्याचे स्ट्रक्चर असतात लाईक फुलं पानं, आपण वी ऑलरेडी नो अबाउट दॅट. आणि त्याच्यानंतर काय असतं, तिने त्यांना आफ्रिकन स्टाईलने ग्रीटिंग केलेलं असतं. They are the shocking, it's actually they shock about it. They takes the photo of Mama and Maggie in front of house and the greeting are the still stiff and unfamiliar. त्याच्यानंतर तिने काय केलं, या दोघी तर शॉक झाल्या, हाऊ शी डन दॅट. आणि मग तिने काय केलं, फोटोज काढले.
Okay, then the camera was the rarest thing to them. They are living in rural area, and the story was also in the 20th century. Dee informs her mother that has now changed her name is Vangero Livanica Kemejano in order to protest the oppression and the culture whitewashing black Americans face. तर त्यात तिने काय केलं, वी ऑलरेडी सी लाईक अमेरी बकरा जो ऑथर होता इन आफ्रिकन अमेरिकेशन, त्यांनी काय केलेला होता, तेव्हा ट्रेंड होता की त्यांनी आफ्रिकन नावं घेतलेले आहेत त्यांचे रॅदर दॅन त्यांचे ओरिजिनल नावं जे ॲक्च्युअली. आता काय झालं होतं, वी ऑलरेडी सी दॅट की यांचे आडनावं कसे आले, ते तर गुलाम होते, तर त्या गुलामांनी ते ज्या मालकाकडे होते त्या मालकाचे सरनेम पुढे कंटिन्यू केलेले होते. त्यामुळे हिने काय केलं डीनी, त्यामुळे तिने प्रोटेस्ट करण्यासाठी व्हाईट्सचं ऑपरेशन, द व्हाईट्स पीपल त्यांचं, ती म्हणते की ते ब्लॅक्स पीपलवर अन्याय करतात आणि त्यांचं प्रोटेस्ट करण्यासाठी मी माझं नावसुद्धा चेंज केलं आहे. ममा रिजेक्ट धिस, टेलिंग डी शी वॉज अ नेम आफ्टर हर अंटर डी सी who was a name after the grandma D, and that name went through the generation. Okay. पण मामा सांगते तुला नाव चेंज करायची काय गरज होती, तुला करायचं आहे प्रोटेस्ट कर ना बाई, पण ते नाव तुझ्या मावशीचं होतं, आंटीचं होतं, नंतर तुझ्या आजीचं पण नाव होतं ते, त्यामुळे मी तुला ते नाव दिलं आहे, ते आपलं जनरेशन टू जनरेशन नाव चाललेलं आहे, पण तुला चेंज करायचं काय अधिकार आहे. डी गिव्स मामा द ऑप्शन फॉर नॉट युझिंग हर न्यू नेम. ते मला सांगतात तुला जर नाही म्हणायचं तर मला डीच बोलव, काय त्यात. मामा कन्क्लूड्स दॅट हकीम ए बार्बर मस्ट बी रिलेटेड टू द फॅमिली ऑफ मुस्लिम डाऊन द रोड. हकीम ए बार्बर सेज he accepts some of the doctrine of his beef raising family but is not interested in a farming or herding as a profession. त्यानंतर त्याने सांगितलेलं, तो काय म्हटला तिचा पार्टनर की मी नाही, म्हणजे माझी ऑफकोर्स म्हणे तू बरोबर ओळखलं की मी तो त्याच घरातला आहे, पण मी ते काम करू शकत नाही, बीफला वाचवू शकत नाही किंवा मी फार्मिंग पण करू शकते. आय चूज माय ओन वे. Mama does not know that whether Hakim a Babar or D are married, nor does she ask. तिने त्यांना विचारलंही नाही की बाबा रे तुम्ही लग्न केलेलं आहे की रिलेशनशिपमध्ये राहतात आहे और तुम्ही जस्ट फ्रेंड आहेत. तिला डेअर पण नव्हती ते विचारायची की तो कोण आहे तुझा बाई. हकीम ए बार्बर वॉज रिस्ट्रिक्ट डाएट टू फॉलो बट डी डिग्स इन टू द फूड ममा मेड. त्यानंतर तो काय म्हटलं जो मुलगा आलेला की मला डाएट मी खूप कन्फ्यूज करतो, ही इज अ वेगन, तो म्हणजे बाकी खात नाही, पण डीने मस्त आईचं खाल्लेलं आहे, आईच्या हातची चव वेगळीच असते राईट. शी बिगन्स आस्किंग फॉर थिंग्स अराउंड द हाऊस like a top of butter crumb and eventually she asks for the 2 quid as well. त्यानंतर ते काय म्हटलं, तिने घरदाराची चौकशी केली आणि तिच्या आईने ते जे विणकाम करून ठेवलेलं असतं ती म्हटली मला 2 दे ना. This quid in a particular is the one of the mama had promised to Maggie, and this presents frustration mama which develops into an argument between mama and Dee. पण तिच्या आईने काय सांगितलेलं की ना ते मॅगीला देणार आहे, तिने जे करून ठेवलेलं असतं, मग डीला सांगते की डी मी तुला हे देणार नाही आहे. त्यामुळे ममा आणि डीचं थोडंसं भांडण व्हायला लागतं. डी आर्ग्यूज दॅट बाय यूजिंग दिस क्विट ॲज अ नॉर्मल आयटम इन एव्हरीडे यूज द क्विट विल बी ruined अँड द कल्चर इम्पॉर्टंट विल बी लॉस्ट. आता आपण काल त्या क्विटिंगचे चित्र पाहिलं होतं, सुंदर क्विटिंग केलेली राईट. आणि त्याच्यात सांगते हे काय करते तू, एवढं सुंदर आहे आपल्या कल्चर जनरेशन टू जनरेशन चालत आलेलं आहे, देन वाय यू जस्ट गेव टू हर ॲज अ एव्हरीडे यूज. ते मला दे, मी ते सुंदर कल्चरमध्ये लावून देईल ॲज अ डेकोरेटेड पीस, आपल्या कल्चरचा गौरव येतो. Mama would rather the item used to be practical by her family and be ruined than have it sit on the shelf or be hung on the wall as well as the piece of art. त्यानंतर त्या दोघींचे इतके भांडणं सुरू होतात. ती म्हणते हे एव्हरीडे यूजसाठीच आहे, हे आपलं कल्चर वगैरे आहे, हे सगळं ठीक आहे, पण ते आमचं आहे आणि आम्ही ते रोज वापरतो.
पण डीज म्हणत असे इज अ पीस ऑफ आर्ट, ते आपलं कल्चर आहे आणि आपलं नॉट ओनली द कल्चर बट इज ऑल्सो द पीस ऑफ आर्ट. ते मी माझ्या हॉलमध्ये हँगिंग करल आणि तेव्हा मग सगळे पाहतील आणि सगळे याचं कौतुक करतील. बट मामा सेइंग नो, हे जर मी एखादं वॉलवर लटकवण्यासाठी बनवलेलं नाही, हे रोजच्या यासाठी आहे. आता इथं आपल्याला कळलं की या गोष्टीचं नाव एव्हरीडे यूज का आहे, की ते आपल्याला फक्त एखादी म्हणजे गोष्ट की आपलं कल्चर आपल्याला रोज बागवायचं आहे, की फक्त त्या कल्चरच्या नावाखाली आपल्याला उधळपट्टी करायची आहे, ते आपण बघू. हा एक मोठा क्वेश्चन ॲलिस वॉकर इथं मांडते. डी readies to leave. She tell Mama that Mama don't understand her own heritage. She adds that Mama should try and improve and that there is a new path for black Americans to follow. Maggie and Mama sit in the yard after watching them drive up until the bedtime. It was a story. त्यानंतर ते निघून जातात आणि ती सांगते, आई तुला काही कळतच नाही कल्चर. आपलं आफ्रिकन ब्लॅक अमेरिकन्स ब्लॅक आहेत आपण, ते आपण स्वतः सेलिब्रेट करायला पाहिजे. पण मामा सांगते हे आता जस्ट क्वेश्चन येतो इथं आपल्याला अराईज होतो की ममाचं बरोबर आहे की त्या मुलीचं बरोबर आहे. त्या दोघेही ती यूज करतात आहे. ममा ती रोज यूज करते आहे आणि तिला फक्त तिचं डेकोरेशन करायचं होतं. शी जस्ट चेंज हर नेम, कारण तिला सगळं दाखवायचं होतं, तिला दुसऱ्यांसाठी जगायचं असतं. आणि ममा काय करते, ते रोजच्या दिवसात लाईक अ एव्हरीडे यूज शी यूज इट. ओके.